ویلکم بیک۔ تمام صوبوں کے وزرائے اعلیٰ اپنی انا اور اختلافات ختم کریں، آئیں مل کر پاکستان کو بنائیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کا خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی ایپیکس کمیٹی کے تعارفی اجلاس سے خطاب، کہاں آگے بہت کڑوے اور مشکل فیصلے کرنے ہیں، رکاوٹیں بھی آئیں گی، وفاق تنہا چیلنجز کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وفاق اور صوبوں کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ اجلاس میں وفاقی وزراء، چاروں وزرائے اعلیٰ اور عسکری قیادت نے شرکت کی۔ سابق نگراں وزیراعظم سمیت سابق نگراں کابینہ نے بھی اجلاس میں خصوصی طور پر شرکت کی۔ ذاتی اختلافات کو ایک طرف کر کے قومی مفاد کو سامنے رکھ کر ہمیں مل کر کام کرنا ہوگا۔ وفاق اکیلا ذمہ داریاں ادا نہیں کر سکتا۔ فیڈریشن میں کولیشن ہے اور صوبوں میں مختلف سیاسی پارٹیز کی حکومتیں بڑے کڑوے فیصلے کرنے ہیں، بڑے مشکل فیصلے کرنے ہیں، راستے میں بہت دشواریاں آئیں گی۔ بلا خوف تردید یہ کہنا چاہتا ہوں، سپہ سالار جنرل عاصم منیر نے کلیدی کردار ادا کیا۔ وہ کام جو پہلے شاید کسی نے نہ کیا ہو، انہوں نے آگے بڑھ کر بھرپور تعاون کا یقین دلایا، کئی ٹھوس فیصلے ہوئے، عمل درآمد بھی ہوئے۔ IMF کے ساتھ سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو گیا، اگلے مہینے $1 بلین سے بڑی قسط آنے والی ہے۔ لیکن کیا is this our ultimate achievement? The answer is big no۔ کیا معاشی استحکام آ جائے گا، گروتھ ٹریجیکٹری ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گی، ملک کے اندر خوشحالی کا انقلاب آ جائے گا؟ اس پروگرام کے ساتھ ساتھ ڈیپ روٹڈ اسٹرکچرل ریفارمز لے کے آئیں گے، جس کے بغیر پاکستان میں خوشحالی آ جائے گی، اکانومی ہماری جو بلیڈ کر رہی ہے وہ بند ہو جائے گی، ایک خواب ہے۔ وزیر اعظم کے زیر صدارت خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی ایپیکس کمیٹی اجلاس کا اعلامیہ جاری، سول اور عسکری قیادت نے شرکت کی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر خصوصی طور پر شریک ہوئے۔ سابق نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اور نگراں کابینہ نے بھی شرکت کی۔ چاروں وزرائے اعلیٰ اور وفاقی وزراء بھی شریک ہوئے۔ SIFC کے اقدام، سرمایہ کاری، نجکاری اور مائکرو اکنامک استحکام پر بریفنگ دی گئی۔ کمیٹی نے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے SIFC کے تحت متفقہ نقطۂ نظر کو جاری رکھنے پر زور دیا۔ کمیٹی نے پالیسیوں کے تسلسل کو یقینی بنانے پر اتفاق کیا، اقتصادی ترجیحات کا تعین کرتے ہوئے ملک کے وسیع مفاد میں سخت فیصلے کے عزم کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، مشکل وقت میں SIFC آگے بڑھنے کا راستہ ہے۔ کابینہ سیاسی اختلافات ایک طرف رکھ کر معاشی استحکام کے لیے مربوط ٹیم کے طور پر کام کرے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے حکومت کو معاشی مشکلات کے حل کے لیے مسلح افواج کی حمایت کا یقین دلایا۔ آرمی چیف نے اقتصادی صلاحیت کو پروان چڑھانے کے لیے سازگار ماحول کی فراہمی کی یقین دہانی کرائی۔ پاک ایران گیس پائپ لائن کا فیصلہ حکومت پاکستان کا اپنا فیصلہ ہوگا۔ یہ پائپ لائن پاکستان اپنے علاقے میں تعمیر کر رہا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کہتی ہیں، امریکی خارجہ امور کمیٹی کی ذیلی کمیٹی میں سماعت امریکی کانگریس اور انتظامیہ کا اندرونی معاملہ ہے۔ اس اجلاس میں پاکستانی انتخابی قوانین کی متعدد غلط فہمیاں دکھائی گئیں۔ امید ہے امریکی کانگریس پاک امریکہ تعلقات بہتر بنانے کے لیے کردار ادا کرے گی۔ پاکستان نے افغان شہری آبادی کو نشانہ بنانے کے الزامات مسترد کر دیے۔ ترجمان نے کہا، 18 مارچ کو کارروائی دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر کی۔ یہ کارروائی افغان شہریوں، اداروں اور فوج کے خلاف نہیں تھی۔ In the border regions inside Afghanistan. The prime target of the operation was terrorists belonging to Hafiz Gul Bahadur Group, which along with Tehreek-e-Taliban Pakistan has been responsible for multiple terrorist attacks inside Pakistan. The 18th March 2024 was not targeted against the people, institutions, or the military of Afghanistan. We respect the sovereignty and territorial integrity of Afghanistan and look forward to working together to find joint solutions in countering terrorism and preventing any terrorist organization from sabotaging bilateral relations between Pakistan and Afghanistan. پاکستان تحریک انصاف نے سائفہ معاملے کی دوبارہ تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں، کل کانگریس میں ڈونلڈ لو نے سائفر کے متن سے انکار کیا، جبکہ ملاقات کا ذکر ہی نہیں کیا۔ وہ اب چیزوں سے پیچھے ہٹ رہا ہے۔ ڈونلڈ لو کے بیان پر اسد مجید اپنا موقف واضح کریں۔ سیاسی جماعت کے دروازے مذاکرات کے لیے کھلے ہوتے ہیں، لیکن بانی PTI کی رہائی کے لیے کسی سے مذاکرات نہیں کر رہے۔ مجید نے کہا میری میٹنگ ہوئی ہے اور یہ اس کے کنٹینٹ سے ڈونلڈ لو نے اس کو ڈینائی کیا ہے۔ لازم ہے کہ اسد مجید اس کو دوبارہ کہے کہ اسد مجید اور ڈونلڈ لو کے درمیان جو میٹنگ ہوئی ہے اس کے کنٹینٹس کیا تھے۔ وہ سب کچھ ڈینائی کر رہے ہیں۔ ہم اس کی ری انویسٹیگیشن کا مطالبہ کرتے ہیں۔
एज अ पॉलिटिकल पार्टी तो दरवाजे हमेशा खुले होते हैं मुज़ाकरात के लिए, और हम पॉलिटिकल पार्टी के साथ डायलॉग पे ही बिलीव करते हैं। लेकिन खान साहब की बाहर आना, हम किसी मुज़ाकरात के साथ उसको अटैच नहीं करते, ना उस पर डिपेंडेंट है। हम उम्मीद करते हैं कि अदलिया इस पे जल्द से जल्द फैसला करेगी। डोनाल्ड लू के सच ने पीटीआई के झूठ का बयानिया दफन कर दिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी का बैरिस्टर गौहर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, डोनाल्ड लू की कांग्रेस कमेटी में पेशी से पीटीआई की तवक्कुआत मिट्टी में मिल गईं। झूठों की जमात झूठ पकड़े जाने पर भी झूठ ही बोल रही है। पीटीआई ने अमेरिका में लॉबी करने के लिए लाखों डॉलर खर्च किए। नतीजे से मायूस होकर गौहर खान बहकी हुई बातें कर रहे हैं। बानी चेयरमैन और पीटीआई झूठ बोलते रंगे हाथों पकड़े गए। ये मुसलसल 2 साल से झूठ बोल रहे हैं। 35 पंक्चर से लेकर साइफर तक इनका हर दावा और हर इल्जाम झूठ निकला। 7 साल से हर पेशी पर बानी पीटीआई का झूठ साबित हो रहा है। अब तक इन्होंने शहबाज शरीफ और कौम से माफी नहीं मांगी। बानी पीटीआई ने अपनी सियासत बचाने के लिए साइफर का झूठा बयानिया बनाया। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन ने कहा कि सिर्फ डोनाल्ड लू ने ही नहीं, असद मजीद ने भी बानी पीटीआई के दावों को मुस्तरद किया। बानी पीटीआई ने सियासत बचाने के लिए लॉबिस्ट हायर किए, पाकिस्तान का चेहरा मस्त कराने की कोशिश की। डोनाल्ड लू के बयान के दौरान पीटीआई की नारेबाजी ने पाकिस्तान का तमस्खर बनाया। बानी पीटीआई को तख्त पर बिठाने के लिए धांधली 2018 से पहले शुरू हो चुकी थी। 2018 इलेक्शन के नताइज शफाफ न होने का एतराफ यूरोपीय मुबस्सरीन ने भी किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुपरिंटेंडेंट अडयाला जेल को बानी पीटीआई से ऑनलाइन मुलाकातों के इंतजाम का हुक्म दे दिया। जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने जेल में वकला से मुलाकात की दरखास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया, जिसमें कहा गया कि सिक्योरिटी खदशात के खात्मे तक बानी पीटीआई से ऑनलाइन मीटिंग कराई जाए। जेल में ऑनलाइन मीटिंग की सहूलत मौजूद नहीं तो बंदोबस्त करने की इजाजत दी जाए। ऑनलाइन मीटिंग की जगह पर इंटरनेट की मतलूबा स्पीड होनी चाहिए। एडवोकेट जनरल ने एतराज उठाया कि जेल रूल्स में ऑनलाइन मीटिंग्स की इजाजत नहीं है। ऑनलाइन मीटिंग्स में सियासी गुफ्तगू की जाएगी। हुक्मनामे के मुताबिक एडवोकेट जनरल की दलील में वजन नहीं। सबको मालूम है जेल रूल्स 1978 में ड्राफ्ट किए गए थे। उस वक्त ऑनलाइन वीडियो मीटिंग की सहूलत मौजूद ही नहीं थी। अदालत को समझ नहीं आ रही कि एडवोकेट जनरल क्या उम्मीद रखते हैं। जेल में फिजिकली मुलाकात कराई जाती तो उसमें सियासी गुफ्तगू के अलावा क्या गुफ्तगू की जाती। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। अरविंद केजरीवाल को वजीर आला हाउस से गिरफ्तार किया गया। केजरीवाल पर शराब पॉलिसी केस में मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक अरविंद केजरीवाल ने हुकाम के सामने पेश होने से इनकार कर दिया था। आम आदमी पार्टी का कहना है केजरीवाल मुस्ताफी नहीं होंगे। पार्टी ने गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। बीजेपी क़यादत आम आदमी पार्टी और दीगर पार्टियों को खत्म करना चाहती है। केजरीवाल पर इल्जामात के पीछे मोदी के सियासी अज़ाइम हैं। हुकाम ने वज़ीर आला की रिहाइश गाह से मोबाइल फ़ोन और टैबलेट्स भी अपने कब्जे में ले ली हैं। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मुल्क भर में बिजली और गैस चोरों की शामत। हुकूमत ने बिजली और गैस चोरी में मुलविस मुल्ज़मान के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला कर लिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने FIA को टास्क सौंप दिया। इस्लामाबाद में इजलास के दौरान चोरी की रोकथाम के लिए स्पेशल टीमें बना दी गईं। मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म को मुल्क भर में बिजली चोरी रोकने से मुतालिक इक़दाम पर ब्रीफिंग दी। शहबाज शरीफ ने कहा कि बिजली चोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, किसी किस्म की कोई नरमी न बरती जाए। FIA ने वज़ीर दाखिला को यूनान कश्ती हादसे की रिपोर्ट भी पेश की। मोहसिन नकवी ने कहा कि साने में मुलविस तमाम मुल्ज़मान को कैफरे किरदार तक पहुँचाना होगा। हवाला हुंडी में मुलविस अफराद के खिलाफ घेरा तंग करने की हिदायत भी की। कराची के इलाके जमजमा स्ट्रीट पर गाड़ी की टक्कर से पुलिस एहलकार जाम बहक हो गया। हादसे के जिम्मेदार 17 साला नौजवान को हिरासत में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया गया है। तफसीलात नज़ीर शाह की रिपोर्ट में। कनकोट के उस्ताद अला रखियो के कत्ल को 3 रोज गुजर गए, कातिल पकड़े न जा सके। कातिलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ सिंध भर के असातिज़ा और मजहबी और समाजी तंजीमों का एहतजाज जारी है। धरने के बायस कौमी शाहराह पर गाड़ियों की कतारें लग गई हैं। मकतूल के लवाहिकीन कहते हैं डाकू मुसलसल धमकियां दे रहे हैं। खबर है कराची के इलाके मलीर सऊदाबाद से, जहां शहरी और पुलिस एहलकार के बीच तकरार की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वीडियो में देखा जा सकता है पुलिस एहलकार ने तलखी पर शहरी को थप्पड़ लगा दिया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा ARY न्यूज सलमान लोधी से। सलमान, पुलिस एहलकार के इस अमल के ऊपर क्या एक्शन लिया गया है?
देखिए, जब वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई तो एसएसपी कोरंगी ने नोटिस लिया। अनस के नाम से इसकी शनाख्त हुई। सऊदाबाद थाने में ये एहलकार था। इसने वहां पर मौजूद शहरी से तकरार और झगड़ा तो चल ही रहा था, लेकिन दूसरा शहरी जो तमाशा देख रहा था उसको थप्पड़ लगाया। एसएसपी कोरंगी ने फौरी तौर पर इस एहलकार को मुअत्तल करके डीएसपी सऊदाबाद को इंक्वायरी रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी है। बहुत शुक्रिया सलमान। कराची के इलाके कोरंगी नंबर 4 में राह चलती खवातीन को हिरासा करने वाला मुलजिम 4 माह बाद बिलाखिर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। एसएसपी कोरंगी का कहना है कि गिरफ्तार मुलजिम राह चलती खवातीन को हिरासा करता था। 4 माह कबल मुलजिम की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई थी। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया था। इसराइल का गजा में मौत का खेल जारी। 24 घंटे में 100 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद कर दिए। गजा के अल-शिफा अस्पताल पर मुसलसल 4 दिन से इसराइली हमले जारी हैं, जिनमें अब तक 50 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। अब भी अस्पताल में सैकड़ों पनाह गुज़ीन महसूर हैं। रफा और खान यूनिस में भी सेहोनी फौज के हमले जारी हैं, जिनमें दर्जनों फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। गजा में शहादतों की मजमूई तादाद 32,000 के करीब पहुंच चुकी है, जिनमें 13,000 से ज्यादा बच्चे शामिल हैं। अफगानिस्तान के शहर कंधार में खुदकुश धमाका, 21 अफराद जान से गए, 12 जख्मी हो गए। अफगान हुकाम ने काबुल बैंक के सामने बम धमाके में 3 अफराद की हलाकत की तस्दीक की है। पुलिस ने बताया धमाका उस वक्त हुआ जब सरकारी मुलाजमीन तनख्वाह की वसूली के लिए बैंक के सामने जमा थे। अभी तक किसी ने खुदकुश हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पीआईए की निजकारी जून तक मुकम्मल करना चाहते हैं। निजकारी बर वक्त ना की तो मुसलसल नुकसानात होते रहेंगे। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। कहा विफाक और सूबों में वसाइल की तकसीम में तवाजुन जरूरी है। एनएफसी फॉर्मूले को बैलेंस आउट करना होगा। वजीर खजाना का मुकम्मल इंटरव्यू देखिए रात 10:03 पर ARY न्यूज पर। एनएफसी अवार्ड रिविजिट करने की भी बात की है। हमें एट सम पॉइंट इन टाइम इसको बैलेंस आउट करना पड़ेगा। नवाज शरीफ साहब ने तो बल्कि एक ऑपोजिशन लीडर वाला बयान दे दिया। फंड्स होंगे तो हम रिलीफ दे सकते हैं ना। सियासी बैकलैश बहुत बड़ी हकीकत है। और हैंड हैज बीन फोर्स्ड। ये तो मिफ्ता हरासमेंट वाला पैटर्न दिख रहा है ना। इंशाल्लाह कंसल्टेंट एंड ऑफ अप्रैल जो है वो हायर हो जाएगा एंड दिस इज एंड टू एंड डिजिटाइजेशन। वी वर एट द ब्रिंक ऑफ डिफॉल्ट। यस, निजकारी हो जाएगी पीआईए की। जून तक इसको आगे लेकर जाना है। एफबीआर ने 35 लाख ताजरों को टैक्स नेट में लाने की स्कीम तैयार कर ली। ताजरों से टैक्स बिजली के बिल के साथ वसूल करने की तजवीज़। ज़राए एफबीआर का कहना है कि बिजली के बिल में ताजरों के लिए एक नया कॉलम मुतारिफ कराने की तजवीज़ सामने आई है। टैक्स वसूली असल दुकान मालिक से करने से होगी। ताजरों की सालाना आमदनी को 12 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। मुजवज़ा स्कीम नए बजट में पहले लाई जा सकती है। स्कीम पर अमल के लिए नई हुकूमत के ग्रीन सिग्नल का इंतज़ार है। IMF को मुजवज़ा स्कीम से आगाह कर दिया गया है। तवानाई के मसाइल के हल के लिए पायदार इक़दामात नागुज़ीर हैं। हमें साफ और सस्ती तवानाई की ज़रूरत है। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का ब्रसल्स में जौहरी तवानाई सरबराही इजलास से खिताब। कहा माहौल दोस्त और सस्ती न्यूक्लियर एनर्जी ज़रूरियात के लिए बेहतर ऑप्शन है। एनर्जी सिक्योरिटी तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर ममालिक के लिए अहम तरजीह है। जौहरी तवानाई के पुरअमन मकासद के लिए पाकिस्तान अपने तजुर्बात दुनिया से शेयर करने को तैयार है। Need clean and cost-effective energy. Nuclear energy offers a viable solution for the future. We endorse nuclear energy as one of the low-emission technologies. Pakistan has 100 reactor years experience of safely operating nuclear power plants. Pakistan has 6 operating nuclear power plants generating 3,530 megawatts of electricity. Given rising domestic energy demand and climate vulnerabilities, nuclear energy is being prioritized in both our national electricity policy and national climate change policy. Pakistan also stands ready to share its experience and expertise in peaceful uses of nuclear technology with the world. आपने अक्सर परिंदों की तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन कराची से ताल्लुक़ रखने वाली बर्ड फोटोग्राफर को नहीं देखा होगा। कौन है वो और अब तक कहां कहां जाकर तस्वीरें ले चुकी हैं, बता रही है हमारी नुमाइंदा रूहा फातिमा अपनी इस रिपोर्ट में। ये है कराची से ताल्लुक़ रखने वाली जीनत बयार, जिनका हथियार उनका कैमरा है। फोटोग्राफी का जुनून जीनत को न सिर्फ मुल्की बल्कि बैरूने मुल्क भी ले जा चुका है। छोटा सा कैमरा था और मैं जब बैठती थी सुबह को चाय के साथ में निकालती थी। एक दिन मैंने कहीं अपने ग्रुप में
فیس بک پہ لگایا تو ایک صاحب آئے کہ آپ ایسے کریں کہ آپ کی بہت اچھی تصویر ہے, آپ برڈز آف سندھ میں ڈالیں. زینت کہتی ہیں کہ شروعات میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, لیکن انہیں نظر انداز کر کے آگے بڑھتی گئی. لاسٹ ایئر میں I got a chance to go to Alaska اور وہاں کی میں نے وائلڈ لائف, اٹ واز دا ویلز کی بہت اچھی ویڈیو میں نے نکالی ہوئی, وہاں ہم بیک ویلز اینڈ کلر ویلز. زینت کے مطابق کراچی ایک ایسا شہر ہے جہاں بہت سے نایاب پرندے ہجرت کر کے آتے ہیں. زینت نہ صرف ملکی بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی کامیابیاں حاصل کر چکی ہیں. کیمرامین مستنصر حسین کے ساتھ روحا فاطمہ, ARY نیوز, کراچی. پاکستان سپر لیگ میں 6 کے بجائے 8 ٹیمیں ہونی چاہیے. بورے والا ایکسپریس وقار یونس کی چیئرمین PCB محسن نقوی کو تجویز. سوشل میڈیا پر کہا PSL جیسے بڑے برانڈ کے لیے 6 ٹیمیں بہت کم ہیں. 2025 میں یہ ٹورنامنٹ کم از کم 8 ٹیموں کا حقدار ہے. گزشتہ برس خواتین کے 3 میچ کرائے گئے, اس سال کیا ہوا؟ لیجنڈری پیسر نے اردو کمنٹری کے لیے الگ چینل اور سیٹ اپ لانے کی تجویز بھی دی ہے. اب صرف کھیل اور کھلاڑیوں کی بات ہوگی. پاکستان ہاکی فیڈریشن کی پہلی خاتون صدر شیلا رضا کی کراچی میں پریس کانفرنس. تمام بوگس کلب ختم کرنے کا اعلان. کہا نان کانگریس ممبرز کے فیصلے قبول نہیں, عدالت بھی ہمارے حق میں فیصلہ سنا چکی ہے. وزیر اعظم کو صورتحال بتا دی ہے. PHF کے اکاؤنٹس منجمد کر دیے گئے ہیں. صرف ہاکی فیڈریشن پہ بات ہو رہی ہے. ہماری ہاکی ٹیم کہاں ہے, کیا کر رہی ہے, اس پہ کوئی بات نہیں کرتا. جو نان ممبرز ہیں وہ مسلسل کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑتے رہتے ہیں. ان کے فیصلوں پہ عمل نہیں ہو سکتا. ہائی کورٹ کا آرڈر ہے. پلیئرز ہیں ان کو TADA نہیں مل رہا. بوگس کلبز جو ہیں ان کی اسکروٹنی کے لیے لیٹر نکال دیے ہیں. ہم جلد ہی لیک کرنے والے ہیں. عید کے بعد بلوچستان میں کیمپس لگیں گے اور ازلان شاہ ہاکی ٹورنامنٹس جو ہیں اس کے لیے ہماری ٹیم جو ہے وہ اپنی پریکٹس کرے گی. حاضر ہوں اے اللہ, میں حاضر ہوں. بابر اعظم اور امام الحق کے بعد قومی فاسٹ بالر نسیم شاہ بھی عمرہ ادائیگی کے لیے سعودی عرب پہنچ گئے. دی 100 لیگ میں پاکستانی پیسر نسیم شاہ کی دھوم. لیگ کی سب سے مہنگی کیٹیگری میں منتخب ہو گئے. نسیم کو برمنگھم نے 1,25,000 پاؤنڈ میں پک کیا. آل راؤنڈ عماد وسیم ٹرینٹ راکٹس, قومی T20 کپتان شاہین آفریدی اور حارث رؤوف دوبارہ ویلش فائر کی نمائندگی کریں گے. لیگ اسپنر اسامہ میر کو مانچسٹر اوریجنل نے چن لیا. بابر اعظم اور رضوان کو کسی ٹیم نے منتخب نہیں کیا. دی 100 لیگ 23 جولائی سے 18 اگست تک کھیلی جائے گی. اور غصیلے افراد کے لیے انوکھی آفر. چیزیں توڑ کر غصہ اتارنا ہے تو اٹلی چلیے. میلان میں شہریوں کے لیے دل کی بھڑاس نکالنے کا نادر موقع. ایکسچینج روم بنا دیا گیا. شدید غصے میں شہری صرف 30 یورو خرچ کر کے پرانے الیکٹرانک آئٹمز اور شیشے کے برتنوں پر ظلم ڈھا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.